Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa naf'al intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين. ولله در من قال ليلي بوجهك مشرك وظلامه في الناس ساري والناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار. ولله در من قال يشير إلى أن العارف بعد المعرفة وشروق شمسها يجمع له هم وتزول عنه تفرقته وتحمل عنه معنته فيلهم الحمد وشكر ويدوم وجر وسروره. وقال أقوالهم ماذا أقول وقولي فيك ذو خطر وقد كفيتني التفصيل والجمل إن قلت لا زلت معروفا فأنت كذا أو قلت زانك ربي فهو قد فعل. وهذا البيتان لبعض الأعراب وقد ضلت راحلته في ليلة مظلمة فتردد في طلبها تعي وتعب ولم يدفر فلما طلع القمر رآها باركة قريبا منه فأنشده ما يشير إلى القمر فتمثل بها ذلك العارف وقال آخر يشير إلى خجل العارف عند التجلي والشهود أشتاكه فإذا بدأ أتركت من إجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله وأصد عنه تجلدا وأروم طيف خياله. وأنشد الإمام الجنيد يشير إلى الفناء عند الشهود فقال وجودي إن أغيب عن الوجود لما يبدو علي من الشهود وما في الوجد لي فخر ولكن فخرت بوجد موجود الوجود. وأقوال في هذا معنى ندما واثنا بلسان وجدهم كثيرا عنهم في سيرهم فتعمل. وقد قال الصديق الأكبر العارف بالله أبو بكر الصديق رضي الله عنه عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وقالوا هذا نظرا إلى حق الصرف. وقال غيره لولا المربي ما عرفت ربي. وقالوا هذا نظرا إلى حق الصرف. وقال غيره لولا المربي ما عرفت ربي. وقالوا هذا نظرا إلى وسائد والكل صحيح. وكان السلف يختارون في عقائد الإجمال ويختارون تفويض مع تنزيه فيها أيضا وهو أسلم. وأما الخلاف من العلماء فقد بسطوا في العقائد الإيمانية بتفصيل ورجحوا في التأويل الموافق للتنزيه وتنزيل وهذا أحكم حسما لمادة المبتدعين الضالين برأيهم في عقائد الدين. كذا ذكره جماعة من المحققين في الآيات القدسية والأخبار الصفاتية الموهمة للمشتمل على التشبيه. وكان الفقيه الكبير أبو محمد الدمياطي رحمه الله تلميذ إمام عبد العظيم المنذري رحمه الله يقول في ذلك آمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء به رسول الله على مراد رسول الله. ذكر الفقيه الأجل محمد بن أبي بكر عباد رحمه الله. وقد نقل الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في كتاب الآداب عن محمد بن سلام في العقيدة الإجمالية نحو ما ذكر الفقيه الدمياطي المذكور. وكان سيدنا الشيخ الكبير العارف بالله تعالى إبراهيم بن محمد الهرمز الشيبامي رحمه الله يقول في ذلك أشهد أن الله سبحانه موصوف بكل كمال بريء عن كل نقصان وأن الله سبحانه ولا يحل في شيء ولا يحله شيء بل هو على ما عليه كان قبل تكوين الأكوان انتهى. Ini pembahasannya mengenai ma'rifah kepada Allah. Nah, tentunya pembahasan yang buat kita cukup dalam, dan kita belum ada di pantainya, belum ada di pinggirannya, karena pembahasannya ini untuk orang-orang yang sudah berada di tengah-tengah lautan atau bahkan yang sudah menyelaminya. Jadi memiliki makna yang cukup dalam. Di antaranya yang kita pahami bahwa mereka orang-orang arif billah itu ketika mereka sudah mendapatkan ma'rifah dan sudah menjadi terang benderang segala sesuatu
di hadapan mereka. Artinya apa? Mereka tahu dengan jelas ya, manfaatnya, hasilnya. Jadi bukan gambaran atau renung bayangan. Kalau kita kan keutamaan, kemuliaan dari sesuatu itu bayangan. Azab dan murkanya Allah masih bayangan. Nah, karena itu kadang kita semangat, kadang kita males. Nah, kadang kita takut, kadang kita berani. Karena masih bayangan. Nah, tapi kalau mereka enggak, bukan bayangan. Nah, mereka seakan-akan benar-benar menyaksikannya. Nah, keindahannya, kemegahannya, kemuliaannya, keistimewaannya. Karena itu mereka walaupun dalam keadaan payah, walaupun dalam keadaan capek, bahkan sakit, melakukan kebaikan itu ringan buat mereka. Seakan-akan tidak sakit, seakan-akan sehat. Jadi aktivitas yang biasa dilakukan tetap dilakukan walaupun dalam keadaan mereka sakit, dan mereka melakukannya ringan. Tapi setelahnya baru seperti orang yang sakit. Nah, dan itu tidak sedikit daripada mereka. Kenapa? Mereka sudah menyaksikan keindahannya, kemegahannya, kemewahannya, kemuliaannya. Nah, sehingga apa? Yang ada dalam diri mereka setiap harinya itu bersyukur dan bersyukur. Dan kesenangannya itu terus dan terus. Kalau kita kan sakit langsung lesu semuanya, karena bayangan segala sesuatunya terputus dengan sakit. Kalau mereka enggak, dengan sakit bayangan apa yang mereka melihat itu terus mereka lihat, sehingga mereka enggak pernah. Kita misalnya kerja, punya pekerjaan, punya toko atau semisalnya, sakit, tutup kan, lah tutup. Kita menyaksikan dengan tutupnya kita ini enggak dapat duit, nggak ada pemasukan karena tutup. Yang membuat dia tambah sakit. Dia sakit mestinya istirahat, nggak mikir apa-apa. Ini nggak mikir, toko tutup, nggak ada pemasukan, tambah sakit. Kalau mereka enggak, walaupun mereka sakit, tapi karena mereka melihat keindahan, kemuliaan, sakitnya tadi itu nggak terasa. Makanya terus mereka senang, bahagia dengan ketaatannya, dengan kebaikannya, bahkan dengan sakitnya. Itu mereka. Sehingga kalau buat kita nggak jelas, buat mereka itu jelas. Karena itu ada diceritakan tadi, ada orang yang kehilangan ontanya di waktu malam. Muter-muter nyari, dicari ontanya ke sana kemari, nggak ketemu. Tahu-tahu sampai capek dia, sampai capek lemes, nggak dapatkan ontanya. Ketika muncul bulan, ternyata ontanya di sampingnya dia. Jadi dia muter-muter, ini ontanya ada di sampingnya dia. Muter-muter capek dia, ke sana kemari, nggak menemukan ontanya. Ternyata dia muter-muter itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Ontanya mulai tadi ada di sampingnya dia. Kenapa? Gelap, nggak kelihatan, dia muter-muter. Nah, itu seperti kita. Kita gelap ini, muter sana nyari sini. Nah, tapi kalau untuk mereka, orang-orang yang mulia, enggak. Mereka tahu, mereka melihat, mereka memahaminya, sehingga nggak perlu muter dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa mereka itu sudah menyaksikan, bukan melihat bayangan atau masih mengira, tapi sudah menyaksikan. Sehingga banyak daripada mereka mengatakan apa? Aku rindu. Rindu untuk berjumpa dengan Allah atau kemuliaannya Allah, keagungannya Allah. Tapi ketika nampak merunduk. Kenapa? Karena keagungannya. Bukan karena takut, karena haibahnya, karena wibawahnya,
dan wasyana li jamalihi, karena keindahannya. Begitu juga Imam Junaid mengatakan apa? Wujudi in aghibu anil wujud lama yabdu alayya minasyuhud. Kalau aku pun tiada, atau diriku ini seperti tiada, aku masih bisa mengetahui, melihat daripada syuhud, penyaksian. Dan bukan wajid yang aku banggakan, tapi aku bangga dengan wajid maujudil wujud, keberadaan zat yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ucapan seperti ini daripada mereka, baik itu secara nadhaman, secara syair atau nathron, itu banyak. Nah, seperti perkataan Imam Abu Bakar As-Siddiq, araftu rabbi bi rabbi wala rabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Allah ya dengan Allah. Nah, kalau bukan karena Allah, aku nggak akan mengenal Allah. Jadi mengenalnya bukan lewat yang lain, tapi lewat Allah. Nah, mengenal Allah dengan Allah. Nah, sekarang kita melihat mengenal Allah dari mana? Dari ciptaannya. Dan ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah, kembali lagi. Nah, kalau kita masih melihat lewat perantaranya, kalau Sayyidina Abu Bakar enggak. Kenapa? Tingkatannya tinggi. Ya, begitu juga perkataan yang lain, laulal murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena pendidik, guru, yang mendidik, yang mengarahkan, yang membimbing, aku tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, perkataan seperti ini itu banyak dilakukan oleh para salaf, dan tingkatannya mereka pun dalam perkataan laula murabbi ma araftu rabbi itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda antara orang yang sudah berada di puncak atau orang yang masih di tengah. Lah, itu untuk ulama salaf, ulama terdahulu. Ya. Jadi para ulama salaf itu memilih dalam akidah itu secara global, tidak detail, tidak terperinci, global. Ya. Kemudian memasrahkan at-tafrid, pasrah, ma'at tanzih, bersama mengagungkan Allah, dan itu lebih selamat buat mereka. Nah, jadi para ulama salaf itu kalau masalah akidah, mereka itu nggak perlu detail. Ya. Yang penting mengenal sifatnya Allah, dan apa yang dimaksud daripada sifat tersebut, selesai. Tanpa mengurangi keagungan Allah, kemuliaannya Allah, dan itu lebih selamat. Sedangkan ulama khalaf, mereka itu sedikit memerinci, kemudian ketika ada sesuatu yang perlu ditakwil sama mereka, tapi takwilnya yang muafiq, yang sesuai itu pun tanpa merusak keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ulama khalaf melakukan itu? Agar bisa terhindar daripada kesesatan orang-orang yang menyesatkan dalam pandangan mereka, pendapat mereka tentang apa? Tentang akidah. Nah, karena seperti sekarang ini, orang kalau nggak memahami dikit tentang akidah, dia akan dibahaskan sedikit tentang akidah, sudah dia pasti akan ikut. Nah, karena itu butuh memahami lebih perinci sedikit. Untuk apa? Agar akidahnya tidak bisa dirubah oleh oknum orang-orang yang melakukannya. Karena itu Imam Abu Muhammad Ad-Dimyati, muridnya Imam Abdul Azim Al-Mundhiri, beliau mengatakan apa? Amantu billah wa bima jaa min indillah ala muradillah. Amantu bi Rasulillah wa bima jaa bihi Rasulullah ala muradi Rasulillah. Dalam akidahnya beliau mengatakan apa? Aku beriman kepada Allah, dan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa? Kemauan Allah, kehendak Allah. Aku beriman kepada para rasulnya Allah, dan apa yang dibawa oleh para rasulnya Allah, sesuai dengan apa? Kehendak atau keinginan para rasul, maksud daripada rasul Allah itu tadi.
Jadi ya aku beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah. Tapi keimananku dan semua yang datang dari Allah ini ya, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Nah, begitu juga beriman dengan para rasul yang dibawa oleh para rasul sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para rasul. Nah. Lah secara perinci disebutkan juga ya, dalam kitab-kitab yang lain ya, seperti kitab Al-Adab ya, dalam kitab adab dan lain sebagainya. Imam Ibrahim bin Muhammad Hurmuz mengatakan asyhadu anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bi kulli kamal, bahwa Allah itu, aku meyakini bahwa Allah ya, disifatkan dengan segala kesempurnaan ya, kosong dari setiap kekurangan ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak la yahilu fi syai'in, tidak bertempat di sesuatu dan tidak ada sesuatu yang bertempat padanya. Bal huwa ala ma alaihi kana qabla takwinil kan. Allah tetap ya seperti itu Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya. Ya. Wallahu a'lam. Semoga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti mana doanya Imamul Haddad ya, di antaranya Allahumma akhrij qulubana kulla qadarin di dunya wa kulla mahallin lil khalaq yamilu bina ila ma'asiyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Jadi beliau memohon kepada Allah agar hatinya ini dikosongkan dari segala yang menghalangi untuk mengenal Allah secara khusus. Mengenal Allah secara khusus dikosongkan. Semua yang menghalangi untuk mengenal Allah kosongkan, hilangkan dari hatiku. Nah, itu yang diminta oleh beliau. Semoga Allah kosongkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengenalnya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.